Good afternoon, my dear students. My name is C.T. Shiv Prakash. Since from many years, I am dealing with biology subject in this prestigious college, and I also welcome all of you for my first class in biology for first year PUC students. Okay, today I would like to discuss about and to give you an bird view on the content of first PVC biology. So regarding that one, first I want to tell you regarding the total number of units which are prescribed in the textbook, and also the total number of chapters which are included in each unit. So as just I told you, the total number of units in first year biology is of 5 units. That is totally 5 units. So total number of units are 5. Once again, the total number of chapters are 22. 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, 22 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 3 ರಿಂದ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಡ್ ವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷಿ ನೋಟವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ 1 Unit 1 is going to deal with diversity in the living world. Diversity in the living world. ಈ ಯೂನಿಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ the chapter number 1 ಏನಿದೆ, that is going to deal with the living world ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Living world. So chapter 2 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, it is going to deal with biological classification, and chapter 3 it is going to deal with the plant kingdom. The plant kingdom. Chapter 4 is going to deal with the animal kingdom. Animal kingdom. ಹಾಗಾಗಿ ಯೂನಿಟ್ 1 ನಲ್ಲಿ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಯೂನಿಟ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್, ಇದು it is going to deal with structural organization, in plants and animals. Plants and animals. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 5 is going to deal with morphology of flowering plants. Morphology of flowering plants. Next, chapter number 6 is going to deal with anatomy of flowering plants. Anatomy of flowering plants. Chapter number 7, it is going to deal with structural organization
organization in animals. Structural organization in animals ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ 3. Unit 3. So the title of this unit is cell structure and function. Cell structure and function. Cell structure and functions. Okay. ಇದರಲ್ಲಿ chapter number 8, it deals with cell, the unit of life. Cell, the unit of life. Chapter number 9 is going to deal with the biomolecules. The biomolecules. Chapter number 10, cell cycle and cell division. And cell division. Cell cycle and cell division ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಇನ್ನು ಯೂನಿಟ್ 4, ಯೂನಿಟ್ 4. ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 11 ಇದೆ, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. Transport in plants. Then chapter 12 deals with mineral nutrition. Mineral nutrition. Chapter number 13, photosynthesis in higher plants. Photosynthesis in higher plants. And then chapter number 14, respiration in plants. Respiration in plants. Okay. Chapter 15, it deals with plant growth and development. Plant growth and development. Unit 5. Unit number 5, that is human physiology. Human physiology. Idರಲ್ಲಿ chapter number 16 deals with the digestion and absorption. Digestion and absorption. Chapter number 17, breathing and exchange of gases. Breathing and exchange of
Yes. In chapter 18, it deals with body fluids and circulation. Body fluids and the circulation. In chapter number 19, excretory products and their elimination. Excretory products and their elimination. Chapter 20, it deals with locomotion and movement. Locomotion and movement. Chapter number 21 deals with neural control and coordination. Neural control and coordination. Chapter 22, chemical coordination. And integration. Chemical coordination and integration. Good. Now listen to me. So as in the beginning I told you about, that is the first PVC biology includes totally 5 minutes. Among the 5 minutes, 22 chapters are going to be included unit wise. For example, just have a glance on the board. See, total number of units are 5. Total number of chapters are 22. Among them, the unit 1, that is diversity in the living world, it includes not less than 4 chapters. Among them, chapter number 1 is called the living world anteli helutte. Chapter number 2 deals with biological classification. Chapter number 3 deals with the plant kingdom. Chapter number 4 deals with the animal kingdom. Okay. All the 4 chapters are included in the unit 1 called diversity in the living world. Okay. Next, unit number 2. It includes 3 chapters. Among them, chapter number 5, unit 2 is going to deal with structural organization in plants and animals. In that, chapter 5 deals with the morphology of flowering plants. Chapter number 6 deals with anatomy of flowering plants. Chapter number 7 deals with structural organization in animals. Then, so totally unit 2, that is structural organization in plants and animals, includes 3 chapters. Then go to unit number 3. The title is Cell, its structure and functions. ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಲಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೆಲಸ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. Unit 3 includes
3 chapters. That is chapter number 8, 9 and as well 10. Chapter number 8 having the title called the cell, the unit of life. Cell, the unit of life. Like that, chapter number 9 that is going to deal with the biomolecules. Biomolecules ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದರೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಚಾಪ್ಟರ್ 10 ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಯೂನಿಟ್ 4 ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 4 ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್? 1 2 3 4 5 ಓಕೆ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರೋದಿದೆ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ 4ರಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 11 ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಚಾಪ್ಟರ್ 12 ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 13 ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 14 ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 15 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಯೂನಿಟ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಏನಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 16 ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. 17th ಚಾಪ್ಟರ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. 18th ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. 19th chapter excretory products and their elimination. Chapter number 20 locomotion and movement. Chapter number 21 neural control and coordination. And last chapter, that is 22nd chapter, it deals with chemical coordination and integration. Remember students, so you may have some surprise. But my suggestion is don't go to take a tension. Even though 22 chapters have been included in first PUC biology, don't worry. Actually, these 22 chapters, all chapters are important because all the chapters are going to deal with the basic ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜೈವಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಜೈವಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತಂದರೆ ಜೀವಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಹಲವಾರು ಥರದ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವುಗಳ ಇರುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವುಗಳ ಒಂದು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ SSLCನಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ. ಸೊ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿ ಏನು ಈ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಭೂಮಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೃಥ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಪೃಥ್ವಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯು ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಿರುವಂಥ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಡೀ ಈ ಒಂದು ಆ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜೀವಿಗಳ ಇರುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ, ಸಾಧ್ಯತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ವಾಸವಾಗಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ
ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು. ಆ ಥರದ ಜೀವಿಗಳ ವಾಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಸೂಟಬಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ವಾತಾವರಣ ಏನಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವಿಗಳ ಒಂದು ಇರುವಿಕೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆಯಾಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲದೆ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಒನ್. ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆಮ್ಲಜನಕ, ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಒಂದು ನೀರು. ಸೊ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ನೀರು ಇವೆರಡಿದ್ದಾಗ ಜೀವಿಗಳ ಒಂದು ಇರುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಶೆಲ್ಟರ್. ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಶೆಲ್ಟರ್. ಕ್ಲಾತ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥದ್ದು, ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಏನಿದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆನ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು 2 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ. ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋನಿದ್ದೀನಿ. ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಒಂದು ಕಡೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವು ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಈಗ ಹಸಿರು ಗಿಡಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ, ದ ಗ್ರೀನರಿ, ದ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ನಿಮಗೆ SSLCನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ನವರಾಗಿದ್ದರೆ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಹರಿತು ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ವಾಟರ್. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಸೊ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್, ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸಲ್ಲಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂತ C6H12O6 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಸೊ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೋತ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಎರಡು ಸೇರಿದಾಗ ಒಂದು ಅನಬಾಲಿಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಅನಬಾಲಿಸಮ್ ಇಸ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಇವು ಎರಡು ಅನ ಮತ್ತು ಕೆಟ ಎರಡು ಸೇರಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟೆಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎರಡನೇದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಮೂರನೇದು ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂದಲೂ ಜೀವಿಗಳಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳು ಕೇವಲ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಇದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಇದೆ, ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಟೈಪ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಕೇವಲ DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ DNA ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವು
ಟ್ರೂ ಅಂದರೆ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಕಡೆ ಫಾಲ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೀಗೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈ, ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್. ಸೊ ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೀವಿಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ದ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಬೇಸಿಕ್ ಇವು. ಸೊ ಇವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಅನಾಟಮಿ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸನ್ನು. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೆಮ್ ಇದೆ, ಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಇದು ಮಾರ್ಫಾಲಾಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ಅನಾಟಮಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದು ಅದರ ಒಳಗಡೆಯ ರಚನೆ, ಅಂಗರಚನೆ ಅಥವಾ ಜೀವಕೋಶಗಳ ರಚನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅವು. ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ. ನಾನು ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ರಚನೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಿರುವಂಥ. ಇನ್ನು ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯು ದ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸೆಲ್. ಅಂದರೆ ಜೀವಕೋಶದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ, ರಚನೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇದು ದ ಸೆಲ್, ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಜೀವಿದು ಅಂತಂದರೆ ಮೂಲ ಏನಂತಂದರೆ ಜೀವಕೋಶ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಲ್. ಇನ್ನು ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು, ವಿಟಮಿನ್ಸು, ಅನೇಕ ಥರದ ಲಿಪಿಡ್ಸು, ಫ್ಯಾಟ್ಸು ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದು ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ಜೀವಕೋಶದ ಒಂದು ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಅಂದರೆ ದ್ವಿಗುಣತೆ, ಜೀವಕೋಶಗಳ ದ್ವಿಗುಣತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಥರದ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಾಗಾಣಿಕೆ. ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರಿನಿಂದ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ, ಕಾಂಡದಿಂದ ಎಲೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಲವಣಗಳ ಒಂದು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಇನ್ನು ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಣ. ಇನ್ನು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇನ್ನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇದೆ. ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಉಸಿರಾಟದ ಕ್ರಿಯೆ. ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್, ಲೊಕೊಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟು, ಲೊಕೊಮೋಷನ್ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನ್ಯೂರಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್, ನರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನು ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷಿ ನೋಟವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬಯಾಲಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUCಯ ಕಂಟೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು
ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಏನು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಜೀವಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಟಿಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ just have a glance of entire, that is the syllabus of biology first year. ಹೇಳಿದಾಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ 5 ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು 22 ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರೋದಿದೆ. ನಾನು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಂತೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ, ಅದರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇನು, ದಿನನಿತ್ಯ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಓದಿದ್ರಾಯ್ತು, ನಾಡಿದ್ದು ಓದಿದ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ, ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ 100% ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅದು ಕ್ಲಮ್ಜಿ ಆಗೋದು ಸಹಜ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ಲಮ್ಜಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗಿವ್ ಅಪ್ ನೇಚರ್ ಬೇಡ, ಬಿಟ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಿ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಬಯಾಲಜಿಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಥರದ ಮೀಡಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು SSLCಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನವರು ಇದ್ದೀರಾ, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತೀರಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಕೆಲವು ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ವೆಲ್ ಬಿಗನ್ ಹಾಫ್ ಡನ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 50% ಆಫ್ ವರ್ಕು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಿಮುಖತೆ ಬೇಡ. ಸೊ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡೋ ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಲವ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದೆನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಯು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರಂಭ